کلام کی طرف چلیں اور خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. آج ہم خداوند کے کلام میں سے نور اور نمک کے بارے میں، کون سے؟ نور اور نمک. تو اس کے دو حصے ہوں گے. پہلا حصہ ہوگا نمک کے بارے میں ہم غور کریں گے، اور پھر ہم جو اکتوبر کا فرسٹ اتوار ہوگا، سنڈے ہوگا، اس میں ہم نور کے بارے میں بات کریں گے. تو آج ہم سیکھیں گے نمک کے بارے میں، لیکن مضمون ہے نمک اور نور. دیکھیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 13 سے 16 آیات تک ہم خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ دیکھیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہے وہ بھی اگر ان کے پاس بائبل موجود ہے تو وہ کھولیے. جی. تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ چلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس کے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. آمین. آمین. آئیے اس کلام پر غور کریں گے. مقدس متی رسول کی انجیل، اس کے کل 28 ابواب ہیں اور 1071 اس کی کل آیات ہیں. اور متی کے نام کے لفظی معنی ہے خدا کی بخشش، اور اس کا دوسرا مطلب ہے یہ ہوا کا گفٹ. اب خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر نمک کی کیوں تمثیل دی؟ غور سے سنیے، میری طرف دیکھیے. کیوں نمک کی تمثیل دی؟ کیوں نور کے بارے میں کہا؟ تم کیا ہو جی؟ زمین کے نمک ہو، اور تم کیا ہو؟ دنیا کے نور ہو. ایماندار نمک اور نور ہے. نمک روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے. نمک کھانے کی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کو مزیدار بنا دیتا ہے. اب ہم نمک کی چند خصوصیات دیکھیں گے. نمک ہے کیا اور کیوں خداوند یسوع المسیح نے نمک کے بارے میں کہا ہے؟ نمبر 1، کھانے پینے کی چیزوں کو نمک مزیدار بنا دیتا ہے. غور سے سنیے. پھر نمبر 2، نمک کھانے کی چیزوں کو لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر گوشت کو، اور اسے سٹور کیا جاتا ہے. نمبر 3، نمک پیاس کو بڑھاتا ہے یا پیاس پیدا کرتا ہے. اب ان 3 خصوصیات میں ہم نمک کے بارے میں جانیں گے. نمبر 1، نمک کھانے کو مزیدار بنا دیتا ہے. ایمانداروں کی باتیں، ایمانداروں کا کردار، معاشرے میں اچھی گفتگو، اچھا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا اور خدا کے ساتھ وفادار رہنا، یہ نمک ہے. کہ ایمانداروں کے اندر ایسی ان کی گفتگو ہو کہ لوگ ان کی باتیں سننا پسند کریں. ایسی ان کے اندر کلام کی منادی کی خوشخبری دینے کے لیے اچھی گفتگو ہو، بلکہ وہ صلیب کو اونچا کرے، انجیل کو اونچا کرے، یسوع کے خون کی منادی کرے، اور پھر سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کرے. یہ ایمانداروں کی گفتگو ہو. اس لیے یسوع مسیح نے ایمانداروں کو نمک سے تشبیہ دی ہے.
تمہارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا کہ مسیح، بولیے، جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب نمک جو ہے، غور سے سنیے، اگر آپ کسی چیز میں نمک استعمال نہیں کرتے کھانے پینے کی چیزوں میں تو پھر وہ چیز استعمال کے لائق نہیں رہتی۔ دیکھیے ایوب کی کتاب اور اس کا 6واں باب، اس کی 6 آیت۔ کیا پھیکی چیز جی جی بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ کیا پھیکی چیز بن نمک کھائی جا سکتی ہے؟ آگے، یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ ایوب کہہ رہا ہے کوئی پھیکی چیز نمک کے بغیر کھائی جا سکتی ہے؟ آپ جب انڈا کھاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نمک، ہاں جی، استعمال کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، ایسے ہی ایماندار ہے، ایمانداروں کی گفتگو ایسی نمکین ہو، ایسی اعلیٰ گفتگو ہو، ایسی اعلیٰ وہ زبان استعمال کریں، ایسی ان کی اچھی باتیں ہو، اچھا کلام ہو، تاکہ لوگ سننا کیا کریں جی؟ پسند کریں۔ نمبر 2، نمک لگا کر چیزوں کو سٹور کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ اب غور سے سنیے 2 مثالیں۔ نوح نبی کے دور میں یہ ایماندار شخص، راست باز، دعا گو، خدا کا بندہ نوح نبی، اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ ایک ایسا ایماندار تھا، یہ لوگوں کو بچا رہا تھا، لوگوں کے لیے ان کے درمیان منادی کر رہا تھا کہ طوفان آ جائے گا، پانی آ جائے گا۔ ایماندار لوگوں کو ان کے گناہ کے بارے میں آگاہ کرے، ایماندار لوگوں کو یسوع کی انجیل خوشخبری کے بارے میں بتائیں، ایماندار بتائیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ نوح نبی کے اندر یہ نمک تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان منادی کر رہا تھا۔ لوط نبی کے بارے میں دیکھیے، خدا سارے شہر کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن لوط کے اندر نمک ہے، اس لیے خدا اس کو باہر نکال رہا ہے۔ ایماندار دنیا کو بچانے کا کام کریں۔ غور سے سنیے، توجہ فرمائیے، ایماندار دنیا کو بچانے کا کام کریں، ایماندار گناہگاروں کے پاس جائیں، ایماندار گرے ہوئوں کے پاس جائیں اور انہیں اٹھا کھڑا کریں، ایسی انجیل کی منادی کریں۔ اس لیے کہ وہ یسوع کی صلیب اور اس کے جی اٹھنے اور اس کے کفارے کی منادی کریں کہ اس نے گناہگاروں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے۔ اس لیے نمک بے حد ضروری ہے۔ توجہ کیجئے، اعبار کی کتاب اس کا 2 باب دیکھیے، اس کی 13ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اعبار کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، پرانے عہد نامہ میں سے، اور یہ ہم سنیں گے اور پڑھیں گے بھی۔ جی بیٹا۔ اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، ہاں جی، اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا، اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ یہ عہد ہے، غور سے سنیے، آپ کلام کو توجہ سے سنیے۔ نمک ایک عہد ہے اور یہ عہد کا نشان ہے۔ یسوع مسیح نے ایسے یہ بات نہیں کہہ دی اپنی زبان مبارک سے، تم زمین کا نمک ہو۔ تم کیا ہو جی؟ زمین کا نمک ہو۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تو اپنی نظر کی قربانی، ان کے چڑھاوے، ان کو کیا کرنا؟ نمکین بنانا۔ پھر لکھا ہے اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر اس کے حضور نہ گزرانا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، یہ عہد ہے، نمک ایک عہد ہے۔ توجہ کیجئے، غور سے سنیے خدا کے کلام کو۔ اب گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھیے، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ آمین۔ نمک کا دائمی عہد ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس کیا بتا رہی۔ یسوع مسیح نے کہا تم زمین کا نمک ہو، اس لیے کہ صلیب پر نجات کا کام مکمل ہوا ہے۔
ईमानदारों को नमक के साथ तशबीह दी गई है और वो ये काम करे दुनिया को बचाने का, उनको गुनाहों से बचाने का, इब्लीस के हाथों से छुड़ाने का, खुशखबरी को फैलाने का, और फिर वो जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते हैं उनको छुड़वाने का काम करें, गुनाहगारों को बचाने का काम करें। क्या करें? इस बेटी ने अभी पढ़ा, जितनी मुकद्दस चीजें बिन इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजरानती हैं, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे और बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर क्या किया जी? ये खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। नमक एक अहद है, हमेशा का दायमी अहद है। ऐसी नमकीन हुआ। गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। नंबर 3, नमक की खुसूसियात में से तीसरा पॉइंट, नमक प्यास को बढ़ा देता है, प्यास बढ़ाने का काम करता है। अच्छी बातें, ऐसी गुफ्तगू कि लोग आपका इंतजार करें। इसलिए यीशु ने कहा, लोग कितनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह का इंतजार करती थी, तब ये गुफ्तगू करे, तब ये कलाम करे। और लिखा है वो कश्ती पर चढ़ गया और उसने एक बड़ी भीड़ से कलाम करना शुरू किया। वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठ गया और उसने अपना मुंह खोलकर उनको तालीम देना शुरू की। लोग इंतजार में रहते थे कि यीशु कब कलाम करे, यीशु कब बोले। ईमानदारों की गुफ्तगू ऐसी हो कि वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करे कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि लोग इनका इंतजार करें। इसलिए क्राइस्ट ने कहा, फरमाया यीशु अल मसीह ने कई बार, हां की जगह ना कहो। फिर यीशु अल मसीह ने कई बार यह फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मैं तुमसे क्या कहता हूं? किसी और का नहीं बताया कि वो कहेगा या कोई और कह रहा है। यीशु ने यह नहीं कहा कि वो कह रहा है मैं तुम्हें उसके बारे में बता रहा हूं। नहीं, यीशु मसीह ने अपने बारे में दावा फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए ईमानदारों को नमक के साथ तशबीह दी गई है। देखिए कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका जी हम देखेंगे 4था बाब और उसकी जी 5वीं और 6ठी आयत। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आमीन। क्या लिखा है? इस बेटी ने पढ़ा, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी। ये जो लफ्ज होशियारी है, इसका लफ्जी मानी है अक्लमंदी से। होशियारी का क्या लफ्जी मानी है जी? अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, बाहर वालों को जवाब देना आ जाए। और तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और ऐसा नमकीन हो कि लोग फिर कहें, जनाब हमें यीशु के बारे में बताइए, जनाब हमें यीशु के बारे में बताइए, वो जो मर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी चरनी, सलीब, कफन, कब्र आज भी खाली है, उसके बारे में बताइए। आपका कलाम ऐसा पुरफजल हो कि बाहर वालों को जवाब देना आ जाए, और ऐसी मुनासिब गुफ्तगू हो कि बाहर वाले सुनना पसंद करें। इसलिए क्राइस्ट ने कहा, हां की जगह हां कहो और ना की जगह ना कहो। कुर्बानियां नमक से दी जाएं, और जब कुछ चीज जलाई जाती है पकाने के लिए, तो फिर जब वो जल जाती है, खत्म हो जाती है, तो फिर उसमें नमक का मजा बरकरार रहता है। नमक का मजा क्या है जी? ये ईमानदारों के दुख हैं। ईमानदार दुख में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, रंजोलम में हो, किसी हाल में भी हो, उनका इखलाक बड़ा अच्छा हो, उनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो, वो हर बात में खुदा के नाम को जलाल देने वाले हो। मिसाल के तौर पर दानियल के 3 दोस्त देखिए, सदरक, मिसक, अब्दुलनजू, वो आग की भट्टी में चले गए, है जी, वो नमक थे। ऐसे पूरे
ईमान से भरे हुए लोग, हम मरे तो मरे लेकिन चौथे ने आकर उनको बचा लिया, जिसकी सूरत अल्लाह साहब की। ऐसे नमकीन हो, मुसीबतों में भी खुदा के साथ वफादार हो। ये नमक है, तुम जमीन का नमक हो, तुम जमीन का क्या हो जी, नमक हो। अब पालूस को देखिए, पालूस का सर कलम कर दिया गया, लेकिन वो जमीन का नमक बना और सारी खलक के सामने अंजील की खुशखबरी की उन्नति थी। पतरस को देखिए, याकूब को देखिए, इंद्रियास को देखिए, इन लोगों को देखिए, इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी और क्या हुआ, ये जमीन का नमक ठहरे। अब देखिए मरकस की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील 9वां बाब हम देखेंगे और उसकी जी हम पढ़ेंगे 49 और 50 आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है वो देखे मेरे साथ और हम सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील, उसका जी 9वां बाब और उसकी जी पढ़ेंगे हम 49 और 50 आयत। जी बेटा। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे। हाँ, अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह, फिर पढ़िए शायद को दोबारा। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। आमीन। ऐसा नमक, ये ना हो कि आप गुफ्तगू करते हो तो लोग जान छोड़ाते हो, भाई जी कदों पास करनगे असी जाइए हो, कदों जान छड़नगे। नहीं, लोग आपका इंतजार करेंगे कि आप यीशु मसीह के गवाह हैं। और ऐसा नमक अपने अंदर रखो, ऐसा मेल मिलाप रखो। नमक पाकीज़गी की अलामत है। गौर से सुनिए, नमक क्या है जी, पाकीज़गी की अलामत है। नमक अहद की निशानी है। कोई किसी का नमक खाकर उसको हराम नहीं करता, बल्कि वफादार रहता है। इसलिए क्राइस्ट ने कहा अपने में नमक रखो। अपने में क्या करो, नमक रखो। 3 अल्फाजों पर गौर कीजिए। नंबर 1, इस बेटी ने पढ़ा, आग से कौन सी चीज नमकीन की जाएगी। फिर नंबर 2, नमकीन किया जाएगा। नंबर 3, हर शख्स के बारे में लिखा है जी, क्योंकि हर शख्स आग से क्या होगा जी, नमकीन किया जाएगा। अब गौर से सुनिए, आग से कौन सी चीज मुराद है, ये जहन्नम की आग है। क्या है, जहन्नम की आग। चलिए जरा हम ऊपर वाली आयत पढ़ते हैं, मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका जी 9वां बाब और उसकी 44वीं आयत। पढ़ो बेटा। अगर आप इसको 43 वर्ष से पढ़ना शुरू कर। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट डाल। टूटा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नुम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं। आगे, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। पढ़ते जाओ। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन। अब गौर से सुनिए, ये क्यों कहा गया, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए इसे निकाल दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए इसे काट डाल, तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए इसे क्या कर जी, काट डाल। अपनी आंख निकाल दे, काना होकर तू खुदा की बादशाही में दाखिल होना। इसका मतलब है अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आना, गुनाहों को तर्क करना, बदी को तर्क करना,
झूठ को तर्क करना, इल्जाम तराशी, बुत परस्ती को खत्म करना अपनी जिंदगी से, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ काट डालें, आप पांव काट डालें, आप आंख निकाल दें, नहीं। इसका मतलब है आप अपने अंदर से वो ख्वाहिशात खत्म कर दें जो खुदा को ना पसंद है, जो कलाम के मुताबिक नहीं है। आप बदी को खत्म कर दें, ज़नाकारी को खत्म कर दें, लालच को खत्म कर दें, आप बुत परस्ती को खत्म कर दें, आप अपनी जिंदगी से नशेबाजी को खत्म कर दें, आप अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दें, आप अपनी जिंदगी से हर तरह की उस बात को जो खुदा को ना पसंद है वो निकाल दें और अपने अंदर नमक रखो, क्योंकि तुम दुनिया का नमक हो। अब समझ इस बात को, इसलिए कहा गया कि आग से नमकीन, यानी जहन्नम की आग में नमकीन किया जाएगा। इसका मतलब है खुदा के सामने हर शख्स उसकी अदालत के सामने हाजिर होगा, भले वो अच्छा हो, रासबाज हो, भले वो गुनहगार, सब लोग उसकी अदालत के सामने क्या होंगे जी? जमा होंगे। और आग का मतलब मैंने जैसे आपकी खिदमत में बताया, ये जहन्नम है। नमक चीजों को महफूज भी करता है, यानी पाक करता है, मजेदार बनाता है। अब देखें, गोश्त को पुराने जमानों में लोग जब जहाज का सफर करते थे, समुद्री बेड़ों में जाते थे या जब रहते थे, तब तो उनके पास कोई फ्रिज नहीं होती थी, हाँ जी। तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े जो बर्तन होते थे उसमें वो गोश्त रखते थे, वो चीज़ें जिनको नमक लगाया जा सकता है उनको नमक लगा के रख देते थे और कई कई महीने तक वो इसको इस्तेमाल करते थे। इसलिए लिखा अपने में नमक रखो। मशरकी ममालिक में नमक नंबर 1 वफादारी की अलामत है, नंबर 2 नमक दोस्ती की अलामत है, नंबर 3 वादा पूरा करने की किस्म और अहद की बड़ी निशानी नमक है। अब मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में बाज़ लोग खेड़ा में जाते, नमक की कान देखते हैं और वहाँ से नमक का बर्तन लेके आते हैं और अपने घर में रखते हैं। उनको खुद नहीं पता कि इसको रखने का मतलब क्या है। इसका मतलब अहद, अपने अंदर क्या करो जी? नमक रखो। अपने अंदर क्या करो? नमक रखो। हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाती है। भले आप इन हवालाजात को दोबारा पढ़ लीजिए जाकर, बार दूसरा बाब 13वीं आयत, गिनती 18वां बाब 19वीं आयत और फिर दूसरा तवारीख 13वां बाब 5वीं आयत। नमक खुदा और उसकी उम्मत के दरमियान एक बहुत बड़ा निशान है। यह अहद एक संजीदा अहद है और लाजवाब अहद है। क्या है? संजीदा अहद है और क्या है जी? लाजवाब अहद है। चलिए देखिए एक और हवाला, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी जी हम पढ़ेंगे 1 से 2 आयत। रोमियो का खत निकालिए और उसका जी 12वां बाब और उसकी पढ़िए पहली और दूसरी आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और काबिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। क्या करो जी? अपने बदन कैसी कुर्बानी? जिंदा खुदा को जो पसंद है। हाँ जी, मैं तुम्हें भाइयों में तुम्हें इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। हर एक ईमानदार कुर्बानी अपने आप को खुदा के कलाम की गवाही के लिए, यीशु की अंजील के लिए, उसकी सलीब के लिए, उसके जी उठने के लिए अपने बदनों को जिंदा खुदा के सामने कुर्बान करे कि वो खुदा का इकलौता जिंदा बेटा है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद की को कोई खोल नहीं सकता। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो एलोहीम है, वो जलाल है, वो यहोवा यही है, वो एल शदाई है, वो यहोवा लश्करों का खुदा है, वो खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। उसकी मानी भी कोई नहीं। इसलिए अपने में क्या करो जी? अपने बदन
ایسی قربانی ہونے کے لیے چڑھاؤ. اس بات کو سمجھے, کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے. سن رہے ہیں, ایمانداروں کے منہ سے, وہ مرد ہوں, وہ عورتیں ہوں, وہ ایلڈر ہوں, وہ ڈیکن ہوں, وہ پاسٹر ہوں, وہ کوئی بھی ہو, خدا کے لوگ ایماندار جو ہیں, کوئی بھی گندی بات ان کے منہ سے نہ نکلے. اپنے اندر نمک رکھو. غور سے سنیے, قربانی کو نمک سے نمکین کرنا چاہیے. پوری وفاداری کے ساتھ آپ خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی کیا کریں جی, عبادت کریں. ایماندار اس دنیا میں نمک کی طرح کلام کو پھیلا دے. ایماندار اس دنیا میں نمک کی طرح کلام کو پھیلا دے. یسوع المسیح نے یہ فرمایا, اس جملے کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اپنے میں نمک رکھو. انجیل کو اونچا کیجیے, صلیب کو اونچا کیجیے, اور روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے دوسروں تک یسوع کی خوشخبری کو لے کے جائیں. یسوع المسیح نے فرمایا, ایک دوسرے سے کیا کرو, میل ملاپ رکھو. شاگردیت یا شاگرد اس بات کو ثابت کرے کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار. شاگردوں کے اندر بحث ہونا شروع ہوئی, ہم میں سے بڑا کون ہے, ہم میں سے بڑا کون ہے. آج بھی ایمانداروں کے اندر بحث ہوتی ہے, ہر شخص اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے. لیکن غور سے سنیے, اس غرور کو, اس فخر کو اپنے سے دور کر دیجئے. تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے, وہ حلیم شخص ہو, عاجز ہو جائے. امثال کی کتاب اس کے 22ویں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, سرفرازی سے پہلے, ہاں جی, اور دولت اور عزت سے پہلے انسان کے اندر حلیمی, ہاں جی, اور عاجزی آتی ہے, پھر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن غرور, تکبر اس کو ختم کر دیتا ہے. چلیے دیکھیے امثال کی کتاب 22واں باب 4 آیت, ہم پڑھیں گے اس آیت کو. پڑھو بیٹا. دولت اور عزت و حیات, ہاں شاباش, خداوند کی خوف اور فروتنی کا اجر ہے. کیسے؟ جب آپ دولت اور عزت اور حیات چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, زندگی چاہتے ہیں, تو خدا کا خوف. نمبر 2, فروتن رہے. نمبر 3, اس کا اجر بہت بڑا ہے. اب سن رہے ہیں, اپنے اندر کیا کرو جی, کیا کرو, نمک رکھو. اور یہ نمک جب آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا پڑھا اس بیٹی نے؟ پڑھو پھر بیٹا اس آیت کو. دولت اور عزت و حیات, خداوند کی خوف اور فروتنی کا اجر ہے. دولت, عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا کیا ہے جی؟ اجر ہے. ہر ایماندار نمک رکھے, اس کے اندر عاجزی ہو, اس کے اندر فروتنی ہو. ایمانداروں کے ساتھ ایماندار ملاپ رکھے, صلح سے رہے, یگانگت سے رہے, خودی کا انکار کریں. ایماندار اپنے اندر نمک رکھیں اور یسوع کی انجیل کی کیا کریں جی؟ خوشخبری کی منادی کریں. اچھا اخلاق رکھیں, اچھا کردار رکھیں, صلح رکھیں. چاہیے کہ عزیزو ہم اس کلام سے سیکھیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے, اور اس کلام کے وسیلہ میں اپنے اندر نمک رکھوں, تاکہ اس کلام پر کو سننے سے, پھر اس کو پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے میں زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس.